Welcome to my English class, my dear student. I am going to take a specimen class on English second paper today. I am Ismail Sheikh, Assistant Senior Teacher in English, Shitolpur High School, Sitagunda, Chattogram. First of all, I would like to offer you greetings on behalf of Sitagunda Online School. Look at this grid. There are some words in this grid in a jumbling way. Can you read it? Try to read specific separately. In, from, for, on, of, under, by, at, with, over. Do you know what is this? Preposition. In the lower class, you have learned parts of speech. How many kinds of parts of speech? 8 kinds. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb. Then? Preposition. Preposition, conjunction, interjection. Most of the students and teachers pronounce it preposition, but it will not preposition. What will be it? Preposition. Speak together. Preposition. Not preposition. Preposition. Understand? Yes. And look at these pictures. There is a cat under the box. There is a cat under the box. There is a small bird. But what is the situation? It is between the boxes. Between two boxes. And there is another cat. Out or close to. The cat is out of the box or very close to the box. Very close to the box. And look at this picture. Where is the cat? In the box or inside the box. In the box or inside the box. Clear? And there is the bird above. Where is the bird? Above the box. Look at this box. There is a space. Not touch the box. A space. There is a space. If there is a space on, then it will be above the box. And where is the cat? Behind the box. The cat is behind the box. And where is the bird? The bird is on the box. And where is the cat? In front of the box. The cat is in front of the box. So under, between, close to, or out, in or inside, above, behind, on, in front of. What is this? Preposition. This is preposition. So, my dear student, my today's class is preposition. Preposition and English second paper, class 9 and 10, unit 8. Unit 8, open your text, English text, second paper. Okay. Objective, if you pay deep attention to this class, then you will be able to define preposition. You would be able to what is called preposition. What is called preposition. And tell the kinds of preposition. How many kinds of it? How many kinds of it? And can give an example. Sorry, will be able to, students will be that you will be able to give an example of preposition. Also, you will be able to use prepositions in the sentence. You can use preposition properly where the right preposition will be said. Okay, preposition. You can divide this word into two parts. Preposition.
position. Pre means পূর্বে, প্রে মিন্স ইন বাংলা পূর্বে। যেটা বলছিলাম যে আমরা ইংরেজিও বাংলার মাধ্যমে শিখব, কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে বলছিলেন আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথনি, তারপর ইংরেজি শেখার পত্তন। তো আমরাও সেরকম বাংলার মাধ্যমে ইংরেজি শিখব। প্রে মিন্স পূর্বে, অ্যান্ড পজিশন, পজিশন মিন্স অবস্থান, অবস্থান, পূর্বে অবস্থান। কি পূর্বে অবস্থান করবে? এই প্রিপোজিশনটা কিসের? নাউন বা নাউন ইকুইভ্যালেন্ট, নাউন ইকুইভ্যালেন্ট, নাউন সম্পর্কিত বা নাউন এর পূর্বে প্রিপোজিশনটা বসে। কোথায় বসে? নাউনের পূর্বে বসে সেন্টেন্সের অন্যান্য ওয়ার্ডের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, অন্যান্য শব্দের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। এইটা হচ্ছে প্রিপোজিশনের কাজ। Preposition, now we can give a definition. What is preposition? Preposition is a word or group of words which usually comes before a noun or noun equivalent and shows its relationship with another word in the sentence. For example, he entered into the room, into the room. Noun, is it? Noun. The room, noun. And into, preposition. দেখো নাউনের পূর্বে বসছে না? কোথায় বসছে? পূর্বে বসছে। তো এই ইনটু এবং দি রুম কোথায় প্রবেশ করছে? রুমের ভিতরে প্রবেশ করছে। তাহলে একটা সম্পর্ক স্থাপন করছে না? এইরকম সে এই প্রিপোজিশনের কাজ হয়েছে যে এখানে বসে নাউন বা নাউনের আগে বসে বা নাউন ইকুইভ্যালেন্টের আগে বসে অন্যান্য ওয়ার্ডের সাথে একটা সম্পর্ক স্থাপন করে। তো ইউ ক্যান রাইট ডাউন দ্য ডেফিনেশন অন ইউর খাতা। প্রিপোজিশন ইজ এ ওয়ার্ড or group of words which usually comes before a noun or noun equivalent and shows its relationship with another word in the sentence. Okay, according to the difference and functions, preposition can be classified into 6 division. এর কাজ এবং গঠন অনুযায়ী এটাকে 6টা ভাগে ভাগ করা যায়। প্রিপোজিশন মূলত 3 প্রকার, কিন্তু এটা কাজ এবং কি বলছে গঠন, স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন। According to structure and function, prepositions are of 6 kind: simple preposition, double preposition, compound preposition, phrase preposition, participle preposition and disguised preposition. এখন আমরা দেখব সিম্পল প্রিপোজিশন কাকে বলে। আমরা যদি এখান থেকে ভালো করে চিনতে পারি তাহলে আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলো বুঝতে অসুবিধা হবে। দেখো সিম্পল, সাধারণ সিম্পল প্রিপোজিশন, যে প্রিপোজিশনগুলো সাধারণত এক শব্দ বিশিষ্ট, একটা শব্দেই, টু, এট, ফর, ইন, অন, ফ্রম, উইথ, আফটার। ভাঙা যায় না, ভাঙা যায় যায় না, সিঙ্গেল এক একটা আছে। এইরকম যখন দেখবা সেটাকে বলা হয় সিম্পল প্রিপোজিশন। এবার দেখো ডাবল প্রিপোজিশন। ডাবল যেমন দেখো এখানে দেখো একটা আছে কি ইন, দেখছ এখানে আছে কি টু। এখন দেখো যদি আমি ইন নিই আর এই টু নিই, দুইটা হয়ে গেছে না? দুইটা হয়ে গেছে না? আসলে কি একটা হচ্ছে ইন আর একটা হচ্ছে কি টু, দুইটা হয়ে গেছে না? এই দুইটা মিলে যখন একটা হবে, দুইটা প্রিপোজিশন মিলে যখন একটা হবে এবং সেটা প্রিপোজিশন আকারে ব্যবহার করা হবে, সেটিকে বলা হয় ডাবল প্রিপোজিশন। ক্লিয়ার? যেমন এখানে দেখো এই যে ডাবল, যে ইন টু, এই ইন একটা, টু একটা। ক্লিয়ার? উইথিন, উইথ একটা, এই যে উইথ একটা, ইন একটা। ঠিক আছে? আর এখানে তো আসলে ফাঁকি আছে আউট অফ, যেমন দ্য PC is out of order, light is out of order, the service is out of order, etc. ঠিক আছে? এরপরে সে কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন। তাহলে সিম্পল প্রিপোজিশন চিনতে পারবো না, যে একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড থাকবে, এটা সিম্পল প্রিপোজিশন। ডাবল যখন দুইটা সিঙ্গেল প্রিপোজিশন একসাথে যুক্ত হয়ে একটা প্রিপোজিশন হয়, সেটা হচ্ছে ডাবল প্রিপোজিশন। কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন হচ্ছে যে দুই বা দুইয়ের অধিক প্রিপোজিশন মিলে যখন একটা প্রিপোজিশন আকারে ব্যবহার করা হবে বা ব্যবহৃত হবে, তখন সেটিকে বলা হয় কম্পাউন্ড
প্রিপোজিশন। অনেক সময় এই কম্পাউন্ড ওয়ার্ড কি চিনো? এই দেখো আমি একটা শব্দ দেখাই, ধরো আমি একটা শব্দ লিখি BUTTER বাটার FLY ফ্লাই, এটা একটা শব্দ না? বাটারফ্লাই মানে কি? প্রজাপতি। এখন দেখো বাটারকে আমরা এটা ভাগ করতে পারি না, দুইটা হয়ে গেছে না? একটা হচ্ছে বাটার, একটা কি ফ্লাই। বাটার মানে কি? মাখন, মাখন। আর ফ্লাই মানে কি? এক হচ্ছে ওরা, একটা মাছি। ফ্লাই মানে কি? মাছি। তাহলে দুইটা অর্থ হয়েছে না? যে শব্দটা মাঝখান থেকে ভাঙলে দুই বা দুইয়ের অধিক শব্দ আসবে সেটিকে বলা হয় কম্পাউন্ড ওয়ার্ড। ঠিক আমাদের কম্পাউন্ড প্রিপোজিশনও কিন্তু সেই একই রকমের। কি বিষয়টা বুঝছো? যখন ওয়ার্ডগুলো ভেঙে আলাদা আলাদা শব্দ বানানো যাবে সেটিকে বলা হয় কম্পাউন্ড ওয়ার্ড। আবার যে প্রিপোজিশনটাকে ভেঙে আলাদা আলাদা করা যাবে, আলাদা একটা প্রিপোজিশন আসবে, তখন সেটিকে বলা হয় কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন। ক্লিয়ার? যেমন দেখো এই যে অ্যাবাউট, আমরা ওখানে ওইরকম লাগতেছে, আমরা যদি এখানে লিখি ABOUT অ্যাবাউট, তাহলে কি কি দাঁড়ায়? এই A1 অন যোগ বাই যোগ আউট, তাহলে কি একটা, দুইটা, তিনটা অ্যাবাউট। এখানে তিনটে প্রিপোজিশন মিলে একটা হয়েছে কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন। বুঝতে পারছো? আবার দেখো এটাকে যদি ভাঙো, এই অ্যাবাব ABOVE অ্যাবাব অন যোগ বাই যোগ আপ। আপ মানে কি? উপরে। অ্যাবাব মানে কি? উপরে। দ্য সান ইজ অ্যাবাব দ্য স্কাই ইজ অ্যাবাব আওয়ার হেড, এরকম। তাহলে দেখো এই একটাকে ভেঙে দুইটা বা তিনটে করা যায়, এইরকম যখন আসবে তখন সেটাকে হবে কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন। তারপর আসো ফ্রেশ প্রিপোজিশন। ফ্রেশ প্রিপোজিশন হচ্ছে আমরা যেরকম একটু আগে বলছিলাম যে বাংলার মাধ্যমে ইংরেজি শিখব, যে বাংলাতে বাগধারা আছে না? যেমন অক্কাফা। অক্কাফা মানে কি? অক্কাফা মানে কি? মরে যাওয়া। পটল তোলা মানে কি? মরে যাওয়া। কাঁঠালের আমসত্ব কি? অসম্ভব বস্তু। কাঁঠাল দিয়ে আমসত্ব হয়? তো এইটা আমরা বাংলায় বলি, তাই না? কোনো একটা উপমা সৃষ্টির জন্য বা কোনো একটা বিবরণ দেওয়ার জন্য সুন্দর করে এইভাবে বলি। এইটা যেরকম বাগধারা, সেই বাগধারার মতো কতগুলা আছে, প্রিপোজিশন আছে, সেইগুলোকে বলা হয় ফ্রেশ প্রিপোজিশন। যেমন ইনস্টিড অফ, পরিবর্তে, অথবা ইন লিউ অফ, পরিবর্তে। ইন স্টিড অফ, তিনটে মিল হয়েছে কি? পরিবর্তে। আবার দেখো লুক ফর মানে কি? খোঁজা, খুঁজে বের করা। তারপর অন অ্যাকাউন্ট অফ, বিকজ অফ মাই ইলনেস আমি ব্যবহার করতে পারতাম, কিন্তু আমি ব্যবহার করছি কি? অন অ্যাকাউন্ট অফ। ওটার মানেও কিন্তু একই। তো যখন এইভাবে একটা বিশেষ অর্থ প্রকাশ করবে যে প্রিপোজিশন, সেটা হচ্ছে ফ্রেশ প্রিপোজিশন। এরপর আসো পার্টিসিপেল প্রিপোজিশন। ভার্বের সাথে আইএনজি দিয়ে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল অথবা পাস্ট পার্টিসিপেল। পার্টিসিপেল কয় প্রকার? হাউ মেনি কাইন্ডস অফ পার্টিসিপেল? 3 প্রকার। একটা ভিতরে একটা ঢুকে গেছে, অসুবিধা নাই, সাথে সাথে শিখতে হবে যে পার্টিসিপেল হচ্ছে 3 প্রকার। এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল, আরেকটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপেল, আরেকটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপেল। এখানে পারফেক্ট আমি পার্টিসিপেল পরে পড়াবো। এখানে আমি সেই পার্টিসিপেল 3 প্রকারের যেটা আছে সেখানে 2 প্রকারের উল্লেখ আছে। যেমন এখানে দেখো যে হি স, এটা টাইপ মিস্টেক হয়েছে, হি স দ্য পিপল ওয়াকিং। দেখো ভার্বের সাথে আইএনজি দিতে হলে আগে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার থাকতে হয়, আছে? নাই। এটা একটা বিশেষ গঠন, স্ট্রাকচার। এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল, ভার্বের সাথে আইএনজি দিয়ে ওয়াকিং পাস্ট হিম, এটা হচ্ছে সেই প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল। আরেকটা দেখো যে হি ওয়াজ পার্ডন, এই দেখো পাস্ট পার্টিসিপেল। এটা কি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল না? এম ইজ আর ওয়াজ থাকলে সাধারণত ভার্বের সাথে আইএনজি হয়, কিন্তু এটা ফার্স্ট পার্টিসিপেল হয়েছে, এটা হচ্ছে কি? পাস্ট পার্টিসিপেল। তাহলে এই পার্টিসিপেল প্রিপোজিশন যখন এরকম প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল এবং পাস্ট পার্টিসিপেল হিসেবে তোমার ওই প্রিপোজিশন হিসেবে ব্যবহার করা হবে। প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল অথবা পাস্ট পার্টিসিপেলকে যখন প্রিপোজিশন হিসেবে ব্যবহার করা হবে তখন সেটাকে বলা হয় পার্টিসিপেল প্রিপোজিশন। কি বুঝতে পারছো? তারপর আসে কি? ডিসগাস্ট প্রিপোজিশন। ডিসগাস্ট মানে হচ্ছে ছদ্মরূপ। ডিসগাস্ট মানে কি? লুকাই থাকা, ছদ্মরূপ ধারণ করা। ছদ্মরূপ বুঝছো? রূপ পাল্টানো, তোমাকে যেন আমি চিনতে না পারি, এরকম একটা পোশাক বা রং চং যেভাবে করে না কেন একটা। যেমন ইট ইজ 6 o'clock। দেখো ও ক্লক, তোমরা পড়ো না? বইতে পাইছো না? এটা অনেক সময় পাইছো না যে ইট ইজ 6 o'clock, ইট ইজ 10 o'clock, ইট ইজ, ঠিক আছে? এখন এই ও মানে হচ্ছে অফ, এটা হচ্ছে কি? CLOCK, ক্লক। দেখছো
এখানে রূপধারী ছিল, নকল রূপধারী ছিল না, এরকম লুকানো ছিল। তারপরে আছে এখানে দেখো হি ওয়েন্ট এ হান্টিং, এই যে কি এ হান্টিং, দেখো এই মানে হচ্ছে কি অন, এই এ সমান কি অন। তাহলে দেখো শব্দ রূপ ধারণ করে আছে না, এইরকম প্রিপোজিশন যখন দেখবা তখন সেটিকে বলা হয় কি ডিসগাইজড প্রিপোজিশন। এই 6 ধরনের প্রিপোজিশন আছে, আমরা এগুলা ভালো করে শেখার চেষ্টা করব। এবার আমরা একটু দেখব যে সিম্পল প্রিপোজিশন। এখন সিম্পল প্রিপোজিশন কয় প্রকার, প্রিপোজিশন কয় প্রকার, গঠন এবং কাজ অনুযায়ী প্রিপোজিশন 6 প্রকার। সিম্পল প্রিপোজিশন, ডাবল প্রিপোজিশন, তারপর কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন, বলো ফ্রেজ প্রিপোজিশন, পার্টিসিপল প্রিপোজিশন অ্যান্ড ডিসগাইজড প্রিপোজিশন। এই 6 ধরনের প্রিপোজিশন আমরা দেখি। এখন আমরা কিছু look at this picture. Now we are going to find out some simple preposition on the box. What is the preposition on? Where is the bird? On the box. And near the box, near, close to, near the box, very near, that means close to box. Beside the box, here beside, একেবারে পাশে আছে না, beside the box. And behind, back, behind the box. Above the box, there is a space between the bird and the box. There is a space. In this situation, we will say above. So here is, can you say above? What kind of preposition above is? Compound preposition. And between the box, the bird is here and there is 2 boxes. Bird is between the boxes. Under the box, where is the bird? Under the box. In the box, inside or in front of, front bench, we say back bench and front bench. So where is the bird? In front of the box. To the box, out of the box. দেখো যেদিকে যাবে, ঠিক আছে, এই টু, হি কেম টু, ফরওয়ার্ড টু অথবা ফরওয়ার্ড টু। তাহলে এখানে কি পাখিটা কিন্তু কি যাচ্ছে না, টু, কোন দিকে যাচ্ছে, বাক্সটার দিকে যাচ্ছে। টু এট, লুক এট মি, কোন দিকে তাকাইছো, আমার দিকে তাকাও, তাই না, লুক এট মি। তো এইরকমও যেহেতু টার্গেট করে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে টু দ্য বক্স। এবং এখান থেকে কি বক্সের তো বেরোয় গেছে না, আউট অফ দ্য বক্স, এখানে লাইন টেনে দেখাচ্ছে। আবার দেখো থ্রো দ্য বক্স, এই পেজ দিয়ে ঢুকছে, এই পেজ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, তাই না। তুমি জঙ্গলের এই পেজ থেকে ঢুকবা, ওই পেজ দিয়ে বেরিয়ে যাবা, এটা থ্রো দ্য বক্স। অ্যালং দ্য বক্সেস, দেখো এখানে আসলে অ্যালং বলতে কিন্তু অনেকগুলো বোঝায়। বিটুইন, দুইজন বুঝাইলে, দুইটা বিষয়ের, দুইটা ব্যক্তি বা দুইটার মধ্যে বুঝাইলে কী হবে, বিটুইন। আর অনেকের বুঝাইলে, বৃদ্ধিরা বুঝাইলে কী হবে, অ্যামাং। এখানে একটু সমস্যা হয়েছে, অ্যালং দ্য বক্সেস হবে। আর সমস্যা না, এটা আসলে বরাবর সোজা বুঝাইছে। এখানে কি এই অ্যালং বুঝাইতে, হি ওয়েন্ট টু দ্য মিটিং অ্যালং দ্য রোড, সে রাস্তা নিয়ে গেল, সোজা কি নিয়ে গেল, রাস্তা দিয়ে গেল। আবার এখানে দেখো আপ, বলো না জাম্প আপ, দেখো এখানে তো জাম দিচ্ছে না, এই যে জাম দেওয়ার পরে আবার কি পড়ো না, তাহলে সেইটা কি ডাউন, তাহলে গতি যখন বুঝাবে জাম্প আপ, ঠিক আছে। এখানে কি ডাউন, নিচের দিকে বুঝাইছে। আবার এখানে দেখো ওভার দ্য বক্সেস, হোয়ার ইজ দ্য বার্ড, ওভার দ্য বক্সেস, শূন্য আছে না, বাক্সের উপরে শূন্য ফাঁকা রেখে আছে। তারপর হচ্ছে যে পাস্ট দ্য বক্স, অতিক্রম করে যাচ্ছে, পাস্ট দ্য বক্স। ইনটু দ্য বক্স, দেখো ইন বক্স, আবার ইনটু দ্য বক্স। ইনটু এবং ইন, এই ভিতরে যখন অবস্থান করবা, যেমন তোমরা ভিতরে আসো, স্টুডেন্টস আর ইন দ্য ক্লাস অ্যান্ড টিচার এন্টার্ড ইনটু দ্য রুম। কি ব্যাপারটা বুঝছো, স্টুডেন্টস ওয়ার ইন দ্য ক্লাস অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট দ্য টিচার এন্টার্ড ইনটু দ্য রুম। যখন ভিতরে অবস্থান করে সেখানে হয় ইন, যখন গতি নিয়ে ঢোকে, একটা মোশন নিয়ে ঢুকবে, সেটা হচ্ছে ইনটু। কি বুঝতে পারছো, ইন এবং ইনটুর ব্যবহার। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে অ্যাওয়ে ফ্রম, ওখান থেকে চলে যাওয়া, অ্যাওয়ে, গেট আউট বলি না আমরা, ওরকম। তারপরে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বক্স অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য বক্স, চারিদিকে। দেখো এটা কি
সার্কেল চারিদিকে ঘুরতেছে, এরকম যখন হবে তখন সেটা হবে অ্যারাউন্ড দ্য বক্স। আচ্ছা, এখানে একটা কয়েকটা গ্রিট আছে দেখো একটু, যে হি লিভস অ্যাট শেরশাহ কলোনি ইন চিটাগাং। হি লিভস অ্যাট শেরশাহ কলোনি ইন চিটাগাং, অর্থাৎ বড় জায়গার ভিতরে আবার ছোট জায়গা, বড় জায়গার ভিতরে ইন বসে এবং ছোট জায়গার ভিতরে অ্যাড বসে। বুঝতে পারছো? এই বগুলা বাজার, এটা কোন জায়গার ভিতরে? চট্টগ্রামের ভিতরে। হি লিভস অ্যাট বগুলা বাজার ইন চিটাগাং। কি বুঝছো ব্যাপারটা? তারপর দেখো এই যেটা বলছি, এটা ইন, ভিতরে অবস্থান বুঝলে ইন, কিন্তু ভিতরে যখন প্রবেশ করবে ইন টু। কি বুঝতে পারছো? গতি যখন থাকবে তখন ইন টু। এই দুইটা যখন বোঝাবে তখন দুইটার মাঝে কি বিটুইন, আগেরগুলো রিভাইজ বিটুইন, আর অনেকের ভিতর যখন বোঝাবে তখন হবে কি অ্যামাং। কি বুঝতে পারছো? সো হোয়াট ইজ প্রিপোজিশন? Preposition is a word that comes before the noun or noun equivalent and make a relationship with the other word of the sentences. This is called preposition. Name different kinds of preposition. How many kinds of? 6 kinds. Simple, double, compound, participle, phrase. 6 প্রকার। Now give some example, and these are all example. Understood? And so I have about come to the class, and use some of double preposition in the sentence. You should do it as your homework. Thank you very much, and bye.